हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धम् अस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः शुद्धं निर्मलम् अविद्यामलरहितम् इति कारणशरीरप्रतिषेधः अपापविद्धम् धर्माधर्मादि पापवर्जितम् शुक्रम् इत्यादीनि वचांसि पुल्लिङ्गत्वेन परिणेयानि सह पर्यगात् इति उपक्रम्य कविः मनीषी
इत्यादिना पुल्लिङ्गत्वेन उपसंहारात् कविः क्रान्तदर्शी सर्वदृक् न अन्यः अतः अस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतेः मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः परिभूः सर्वेषां परि उपरि भवति इति परिभूः स्वयंभूः स्वयमेव भवति इति येषाम् उपरि भवति यः च उपरि भवति सः सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः सः नित्यम् उक्तः ईश्वरः याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वादि यथा तथा आवह याथा तथ्यम् तस्मात् यथाभूत कर्मफल साधनतः कर्मफल साधनतः अर्थान् कर्तव्य पदार्थान् व्यवहितान् व्यदधात् विहितवान् यथानुरूपं व्यभजत इत्यर्थः शाश्वतीभ्यः नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यर्थः। શુદ્ધમ નિર્મલમ શંકરાચાર્યજી કહે છે કારણ શરીર પણ આત્મા નથી. કારણ શરીર પ્રતિષેધ જાતન. બે પ્રકારથી ચર્ચા. સર્પ છે અને સર્પની નિવૃત્તિ કરવાની. જા સમજ. સર્પ દેખાય છે તો સર્પની નિવૃત્તિ કરવાની નથી, દોરડાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવાની. તો જ્યારે ખરેખર સર્પ છે તો નિવૃત્તિ કરવી પડે. જો ખરેખર સર્પ છે જ નહીં અને મને સર્પ દેખાઈ રહ્યો છે તો એ સર્પ દેખાવા પાછળનું જે કારણ છે, જો આ સમજ. સર્પ ખરેખર છે તો સર્પની નિવૃત્તિ કરવાની, પણ સર્પ નથી અને મને સર્પ દેખાઈ રહ્યો છે તો પછી એક કારણની નિવૃત્તિ કરવાની છે, સર્પની નિવૃત્તિ કરવાની નથી. જો આ સમજો, એ ફરક દેખાવો જોઈએ. જો ખરેખર સર્પ છે તો પ્રવૃત્તિ અલગ પ્રકારની, પણ મને સર્પ દેખાય છે ખરેખર ત્યાં નથી તો પછી શું કરવું છે? એ દેખાવાપણું જે છે એ દેખાવાપણાની નિવૃત્તિ માટે એનું જે કારણ છે એની નિવૃત્તિ કરવી પડે.
અને એનું કારણ શું છે? દોરડાનું અજ્ઞાન. જો દોરડાનું મને જ્ઞાન હોય તો સર્પ દેખાવાનો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, જ્યાં દોરડાનું જ્ઞાન થાય છે તો સર્પની શું થઈ જાય? નિવૃત્તિ થઈ જાય. જો આ બે પ્રક્રિયા અલગ છે. એકમાં કર્મ પ્રધાનતા, હવે પછી આવશે આ બધી ચર્ચા. સર્પ ખરેખર છે તો કર્મ દ્વારા શું કરવું પડે? એની નિવૃત્તિ કરવી પડે. તો એ કર્મ થઈ ગયું. પણ જો સર્પ મને દેખાય છે અને બહાર ખરેખર સર્પ નથી, તો પછી મારે શું કરવું પડે? દોરડાને જાણવું પડે. તે કર્મની કોઈ આવશ્યકતા નથી. જો વિચાર, કાલે જ એક ભાગવતકાર મારી સાથે વાત કરતા હતા ઇન્ટરનેટ પર. મને કે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ આખું વિરોધાભાસથી ભરેલું છે. આ વાક્ય એમણે લખ્યું. જો વિચાર, લોકોને એક આને સ્ટેટમેન્ટ આપવું કહેવાય. જા સમજ. જો વિચાર, તમે ભાગવતકાર છો, બહુ સારી વાત છે. તમે ભાગવત કથા કરો છો અને 2-5 લાખ કમાઈ જાઓ છો, સારી વાત છે. પણ આ તમે કોને આધારે કહી દીધું? મેં તરત જ વાત બંધ જ કરી દીધી. જા સમજ. વિચાર, જ્યાં એમણે જાણી લીધું કે હું વેદાંત ભણાવું છું, એટલે તરત જ એમણે પેલું સ્ટેટમેન્ટ મૂકી દીધું, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. મેં તો એમને કહ્યું જ નથી કે હું ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ભણાવું છું. જો આ સમજો. વિચાર, લોકો જાત જાતના વાક્યો બોલતા. ભગવાન એટલા માટે બહુ સરસ કે ગીતા, યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવ ઇતરજનઃ સયત પ્રમાણમ કુરુતે. તમે એકવાર શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ બની ગયા, તમે એકવાર વક્તા બની ગયા, તમારી જવાબદારી થઈ ગઈ. તમે શું બોલી રહ્યા છો? કેમ? કારણ કે તમારું દરેક વાક્ય શું થવાનું? પ્રમાણમ કુરુતે. લોકો એને પ્રમાણ માનવાના છે. જો વિચાર, મન ભાવ લોકો તમે જુઓ. મન, હું ઘણી વાર પેલા એક ભાઈ છે મને કે તમે ટીકા બહુ કરો. હું ટીકા નથી કરતી, હું વાસ્તવિકતા પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું. જે ખોટું છે એને તો શું કરવું પડે? ખોટું બતાવવું જ પડે. જો વિચાર, સર્પ દેખાય છે તો પછી કર્મ કોઈ પ્રકારે કામ લાગે એમ છે જ નહીં. સર્પ છે તો બધું જ કર્મ છે. પછી લાકડીની જરૂર પડે ને પછી પેલા નેચરલ વાળાને બોલાવવાના, પછી સાપ પકડવા વાળાને બોલાવવાના, મદારીને બોલાવવાના, બધું જ છે પછી. જો આ સમજ. આ એટલા માટે કહું છું કે શંકરાચાર્યનું શબ્દ તમે જોયું, અશુદ્ધમ એમ જયારે કહેવામાં આવ્યું, જો આ સમજો. આત્માને શુદ્ધ બનાવવાનો નથી. આત્મા શું છે? શુદ્ધમ. તો શુદ્ધમ એટલે શું? અવિદ્યા મલ રહિત. વિચાર, એનો અર્થ શું થાય? આત્મામાં અવિદ્યા નામની વસ્તુ છે જ નહીં. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ તો પછી કરવાની છે જ નહીં. જો વિચાર, આ ચમકવી જોઈએ. આ વાંચીએ ને પછી બુદ્ધિમાં ચમકવું જોઈએ. કારણ શરીરની નિવૃત્તિ નથી કરવાની. કારણ શરીર પ્રતિષેધ. પ્રતિષેધ નો અર્થ શું થયો? આત્મામાં કારણ શરીર છે જ નહીં. પહેલા તમે છે એમ કહો છો અને પછી શું કરવાનું? પેલા એક ભાઈ મને કે આ પંચકોષ છે ને પેલા 5 આવરણ જેવું છે. આ તમને હકીકત તમે મને કે જેમ એક પછી એક કપડા ઉતારીએ એમ એક પછી એક કોષ શું કરવાનો છે? પેલા સ્થૂળ શરીર કાઢો, પછી સૂક્ષ્મ શરીર કાઢો. આ કાઢવાનું છે, આ કપડા ઉતારવાના છે. આગળ પણ શું કહી ગયા? સ્થૂળ શરીર પ્રતિષેધ. સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર પ્રતિષેધ, કારણ શરીર પ્રતિષેધ. પ્રતિષેધ નો અર્થ શું થયો? છે જ ને. જો એટલે જ કહું, ભગવાનનું જે વાક્ય જે છે ને, અશોચ્યાનંદ શોચસ્તુ, શું પહેલા તમે શોક સ્વીકારો અને પછી શોકમાંથી નિવૃત્તિની વાત કરો. શું કરવાનું? અંબાજી જાઓ અને ચુંદડી ચડાવી આવો. આ બધું આ જ ચાલે. જો આ સમજ. આ પેપરમાં જેટલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવે ને, વિચાર. હમણાં પેલું
એક જ્યોતિષનું એક ફટાકડું આવ્યું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, એનું વાક્ય જ હું એટલા માટે વાંચું આ ખબર પડે એ લોકોના વાક્ય વાંચવા જેવા હોય. જા સમજ, આ વાક્ય જોજો. જેમ ભક્તિ વગર ભગવાન મળે નહીં એમ જ્યોતિષ વગર ભાગ્યના દર્શન થાય નહીં. જસ્ટ એન્જોય ધીસ. આને માણવાનું જ છે, આપણે મજા જ કરવાની. પેલું વાક્ય શું લખે? ભક્તિ વગર ભગવાનના દર્શન થાય નહીં એમ જ્યોતિષ વગર ભાગ્યના દર્શન થાય નહીં. જા સમજ. એટલે ભાઈ પેલી ભક્તિ કોને કહેવાય અને જ્યોતિષ કોને? અને એવું માનવાનું નહીં પેલો વેદાંતમાં આવ્યો એટલે ડાયો થઈ ગયો. એની હાલત એ જ છે. જા સમજ. હું સ્થૂળ શરીર છું, સૂક્ષ્મ શરીર છું, કારણ શરીર. એટલે કારણ કે બધું આપણને સ્પર્શી જ જતું હોય, લાગી જતું હોય. આપણે કઈ ડાયા થઈ નથી. પેલો જ્યોતિષ ડાયો નથી એનો અર્થ નથી કે આપણે ડાયા છે. જો આ સમજતો વિચાર, સમજદારી છે. સર્પ નથી એ જ્ઞાન ક્યારે થશે? દોરડાનું જ્ઞાન થાય તો. ઈશાવાસ્ય ઈદગમ સર્વ. જ્યાં સુધી આ સ્પષ્ટ થતું નથી ત્યાં સુધી આ બધી વસ્તુ તો શું થવાની છે? એ સત્ય જ છે. સ્થૂળ શરીર સત્ય છે, સૂક્ષ્મ શરીર સત્ય છે, કારણ શરીર સત્ય છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ ત્રણ શરીરના શું કરવામાં આવ્યો? પ્રતિષેધ, નકારવામાં જ આવ્યો છે જ ને. ભગવાન એટલે જ કે છે અર્જુન તું દુઃખી થઈ રહ્યો છે. ભગવાન શું કે? શોક છે જ નહીં. જો આ સમજો, શોક માટે કોઈ કારણ છે જ નહીં. આ સમજો. તમે જો શોકને સ્વીકારી લીધો તો વાત જ પતી ગઈ. એ વેદાંત રહેતું જ નથી. આ સમજો. અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનત. આ અન્નમય કોષ બ્રહ્મ છે. જો આ સમજો. અન્યંતરાત્મા પ્રાણમય. આ અન્નમય બ્રહ્મ છે જ નહીં. એનાથી પણ સૂક્ષ્મ પેલો પ્રાણ છે. કે પ્રાણ બ્રહ્મ છે, એનાથી અન્ય અંતરાત્મા. જો સમજો. આમ અહીંયા નિવૃત્તિ નથી કરી. અહીંયા જે અહમ બુદ્ધિ છે શું કરવાની છે? આ અન્ન બ્રહ્મ જે છે એમાંથી અહમ બુદ્ધિ ખસેડીને પેલી પ્રાણમાં અહમ બુદ્ધિ થઈ. પ્રાણ બ્રહ્મ છે, અન્યંતરાત્મા મનોમય. આ મનમાં અહમ બુદ્ધિ કરી. અન્યંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય, અન્યંતરાત્મા આનંદમય. આ આનંદમય આત્મા છે. પેલો એક કહે છે કે નહીં આનંદમય આત્મા છે. કેમ કે પછી અન્યોંતર ભગવાને કહ્યું ને. ગુરુજી અન્યોંતર પછી કહ્યું નથી એટલે પછી આનંદમય શું થઈ ગયો? આત્મા. એ ભલે અન્યોંતર નહીં કીધું હોય પણ છેલ્લે કહેવામાં શું આવ્યું? બ્રહ્મ પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. આ પૂરું થાય એટલે પેલું કરવાનું છે એટલે એની તૈયારી કહેવાય. આને શું કહેવાય? કોણીએ ગોળ લગાડેલો. કેમ કે ઈશાવાસે પૂરું થાય પછી ક્યાં જવાના છે? તો હું નથી. અહમ બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ? અહીંયાથી ખસીને ત્યાં જવી જોઈએ. જો વિચાર. બ્રહ્મ પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. આ બ્રહ્મ આત્મા છે. જો વિચાર. ઉપક્રમણ ક્યાંથી થયું? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. ગોળ ફરીને આખું જગત ફરીને પાછું ક્યાં આવી ગયું? બ્રહ્મ પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ સ્થૂળ શરીર કહીએ, સૂક્ષ્મ શરીર કહીએ, કારણ શરીર કહીએ, આ બધી વસ્તુ શું છે? પ્રતિષેધ. એટલું જ નહીં, અપાપ વિધમ ધર્મ ધર્માદિ પાપ વર્જિતમ છે જ નહીં. આ જો સમજો. કોને આપણે પાપ અને પુણ્ય કહીએ? પાપ પુણ્ય રહિત છે. જો પહેલા તમે પાપ પુણ્ય સ્વીકારો અને પછી પાપ પુણ્ય થી છૂટવા માટે શું કરો? પેલો પ્રયત્ન કરો. એટલે કર્મ થઈ જાય. જો આ સમજો. નાયમ હંતિ ન હન્યતે. આત્મામાં કર્તૃત્વ પણ નથી, આત્મામાં ભોક્તૃત્વ છે જ નહીં. આ સમજો. જો વિચાર. હમણાં એક પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં. જો આ વિચાર કે મનુષ્ય માટે પુરુષાર્થ છે, ફ્રી વિલ છે. ફ્રી વિલ એટલે સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ છે, મનુષ્યને જ છે. તો કે ભગવાનમાં પુરુષાર્થ છે કે નહીં?
જો વિચાર કે ભગવાનમાં ફ્રી વિલ હોય કે નહીં? જા સમજ તો કે ભગવાનમાં સ્વતંત્રતા છે પણ ફ્રી વિલ નથી. જો સમજો કે ભગવાનમાં પુરુષાર્થ જ નથી. પુરુષાર્થ ક્યારે હોય? પેલું અજ્ઞાન હોય, અજ્ઞાનને કારણે અહમ બુદ્ધિને કારણે કર્તૃત્વ. જ્યાં કર્તૃત્વ છે ત્યાં પુરુષાર્થ છે. જ્યાં વિચાર પણ કર્તૃત્વ જ નથી. જો એમ નહીં માનતા કે ઇન્ટરનેટ એટલે બધું ભોગ બુદ્ધિ જ હોય. આ બધી ચર્ચા કરો ને એ બધી ઇન્ટરનેટ પર થયેલી ચર્ચા. આ સમજ. જો વિચાર એક આખું ગ્રુપ છે 2262 નું ગ્રુપ છે. જો આ સમજ એ બધા એમાં મેમ્બર બન્યા. એક જણ પ્રશ્ન ઉઠાવે અને દરેક જણ પોતપોતાની રીતે શું કરતા હોય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે. અને બે જણા છે, એક ભાઈ અમેરિકા છે ને એક અહીંયા હું છું. પછી બધા પ્રશ્નનો ઉત્તર આવે પછી નીચે છેલ્લે અમારે શું કરી આપવાનું હોય તો બધું ઠેકાણે પાડી આપવાનું. જ્યાં કર્તૃત્વ છે ત્યાં પુરુષાર્થ છે. ઈશ્વરમાં કર્તૃત્વ છે જ નહીં. જો કર્તૃત્વ જ નથી તો પેલું પુરુષાર્થ શક્ય જ નથી. પહેલા તમે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ સ્વીકારો. હું એટલે વારંવાર કહું કે આત્મા તો નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ. બાકીનું જે પણ કઈ તમે ઉમેરો એ સ્વરૂપ જે છે. જો એટલા માટે ઉષ્ણત્વ એ અગ્નિનું સ્વરૂપ છે. પ્રકાશ અગ્નિનું સ્વરૂપ નથી. આ સમજો, ગોટાળા કરવાનું નહીં. કારણ કે પ્રકાશ તો ઠંડો પણ હોય. હું કહું તમને નવાઈ લાગે એટલે આપણને સામાન્ય શું લાગે? જ્યાં ઉષ્ણતા હોય ત્યાં જ પ્રકાશ હોય. તમે દરિયાના તળિયે જાઓ ત્યાં સૂર્યના કિરણે પહોંચતા નથી પણ ત્યાં એવા પ્રકારના પ્રાણીઓ છે, એવા જળચર છે કે એ બધા કેવા છે? સેલ્ફ ઇલ્યુમિન કહેવાય ને. જો સમજ. જો વિચાર આપણો આગિયો. જો વિચાર બધા પેલો ચોમાસામાં આગિયો જોઈએ. કોઈ ગરમી નથી છતાં પણ ત્યાં શું છે? પ્રકાશ છે. જો પ્રકાશ એ અગ્નિનો ગુણધર્મ નથી. અગ્નિનું સ્વરૂપ તો શું છે? ઉષ્ણતા છે. સ્વરૂપ કોને કહેવાય? એના વગર એ હોય જ નહીં. પ્રકાશ વગર પણ અગ્નિ તો હોય. એટલે જ આ બધા દાજે. જો આ સમજ. તપેલી ગરમ હોય, મૂકેલી હોય, જો પેલું પ્રકાશ જો એનું સ્વરૂપ હોય તો ખબર પડી જ જાય કે આ ગરમ છે. આ બધા દાજે ને. આમ કોનું સ્વરૂપ શું છે? ઉષ્ણતા અગ્નિનું સ્વરૂપ છે. એમ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે? કિમ લક્ષણમાં આત્મા. આનું લક્ષણ શું છે? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. ન જાયતે મ્રિયતે વા ખદા. પહેલા તમે જન્મ મરણ સ્વીકારો અને પછી જન્મ મૃત્યુથી છૂટવા માટેનો પ્રયત્ન કરો. આ પ્રયત્ન એટલે શું થઈ ગયું? એ કર્મ વિભાગ છે. પણ આત્મામાં જન્મ મૃત્યુ છે જ ને. આત્મામાં કોઈ પ્રકારનો ધર્મ ને અધર્મ છે જ નહીં. કેમ? કારણ કે કર્તૃત્વ જ નથી. કર્તૃત્વ હોય તો પછી ધર્મ ને અધર્મ આવે. પણ આત્મામાં શું છે? કર્તૃત્વ જ નથી. અને જો કર્તૃત્વ નથી તો ધર્મ ને અધર્મ શક્ય જ નથી. અને જો ધર્મ ને અધર્મ નથી, જો સમજજો, તો પછી જન્માદિ પણ હશે. ધર્મસ્યાપી જન્માદિ અનર્થ હેતુત્વાદ અવિશેષાદ પાપત્વ વ્યપદેશ ઇતિ બોધવ્યમ. કે ધર્મ ને અધર્મ. જો આ સમજો. આ બહુ સુંદર ટીકાકાર કહે છે. અપાપ વિદ્ધમ એવું કહેવામાં આવે. પાપ વિદ્ધમ એટલે કે પાપથી જે હણાય છે. વિધિ આપણે કહે ને, વિંધાઈ ગયું. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? વિંધાઈ. તો કે પાપથી વિંધાઈ જાય છે આત્મા. તો કે આત્મા પાપથી વિંધાતો નથી. અપાપ વિદ્ધમ. તો ત્યાં તો પાપ શબ્દ વાપરે અને પાપ શબ્દ તો અધર્મ છે. ત્યાં સમજ. પણ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ધર્મ અધર્માદિ રહિત. તો કે ધર્મ શબ્દ શું કામ મૂક્યો? તો ટીકાકાર કે છે ધર્મસ્યાપી જન્માદિ અનર્થ હેતુત્વમ. આ ધર્મ પણ છેવટે તમને શું કરવાનો છે? નવો જન્મ આપે.
પાપ લોખંડની કડી છે તો પછી ધર્મ શું છે, પુણ્ય શું છે, સોનાની છે. પણ બંને આપનાર તો શું છે, જન્મ મૃત્યુ આપનાર છે. આમ છેવટે ધર્મ પણ પાપ જ છે. કોને માટે? જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે. મુમુક્ષુ માટે તો પુણ્ય પણ શું બની જાય છે, બંધનનું કારણ છે, જન્મનું કારણ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા ફક્ત પાપ એટલે અધર્મ લેવાને બદલે શું કહે છે, ધર્મ અધર્માદિ વર્જિતમ. શંકરાચાર્યજી એક વ્યાકરણની ચર્ચા કરે. મંત્ર જોઈએ ને, સહ પર્યગાત. તો પેલું સહ થી શરૂ થયું. સહ એટલે પુલ્લિંગ છે. કવિ મનીષી પણ શું છે, પુલ્લિંગ છે. પણ આત્મતત્વના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનાર જેટલા પણ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યા છે એ બધા નપુંસક લિંગમાં છે. શુક્રમ, અવ્રણમ, અસ્નાવિરમ, અપાપ વિદ્ધમ, જાસમ. આ બધા કેવા શબ્દ છે? શુદ્ધમ, શુક્રમ. આ બધા કેવા છે? નપુંસક લિંગ છે. એટલે કે આ વચ્ચે પેલા નપુંસક આવી ગયા, પણ પહેલું અને છેલ્લું તો શું છે, પુલ્લિંગ છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે, શુક્રમ ઇત્યાદિના વચાંસી. વચાંસી એટલે શબ્દો. પુલ્લિંગત્વેન પરિણેયાની. આ શુક્રમ આદિ જેટલા પણ શબ્દો છે એ શબ્દોને આપણે શું કરવું પડે, પેલા પુલ્લિંગમાં ફેરવી નાખવાનું. સહ પર્યગાદિતિ ઉપક્રમ્ય કવિર મનીષ ઇત્યાદિના પુલ્લંગત્વેન ઉપસંહારાત. કે પહેલા પણ પેલું પુલ્લિંગ છે, વચ્ચે છેલ્લે પણ પુલ્લિંગ છે, તો વચ્ચેનું પણ શું કરવું પડે, ઉપક્રમ ઉપસંહાર ઉક્ત સજાતીયેન એવ ભવિતવ્યમ મધ્યવર્તિના ઇતિ ભાવઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, ભલે શ્રુતિ માતાએ આ પ્રકારે જણાવ્યું હોય, પણ ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર, ઉપક્રમ એટલે શરૂઆત જ્યાંથી કરી, ઉપસંહાર એટલે શું છે, અંત જ્યાં કરે. એ બંનેમાં જો પુલ્લિંગ શબ્દ છે તો પછી એ જે ગુણ બતાવવામાં આવી રહ્યા છે એ પણ શું હોવા જોઈએ, પુલ્લિંગ તરીકે જ લેવાના. કવિ ક્રાંતદર્શી સર્વદૃક. આપણે સામાન્ય રીતે કવિ એટલે શું છે, જે કવિતા લખતો હોય. એમાં ખોટો શબ્દ નથી, આ સમજો. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જ્યાં ના પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. વિચારી દો, કવિ એટલે પછી ફક્ત કવિતા લખે એમ નહીં. આ ચિત્રકાર જે છે, સંગીતકાર છે, આ બધા કેવા છે, જો આવી જાય. આપણે કાયમ તિથલ જતા હોય, તિથલ જઈએ, ત્યાં સૂર્યાસ્ત જોઈએ, આપણને કશું નવું નહીં લાગે. પણ ધારો કે કોઈ ફોટોગ્રાફર ત્યાં છે, પેલા ફોટોગ્રાફર ઇન્ટરનેશનલ, નામ ભૂલી ગયા, એ સરસ મજાના પેલા ત્યાં તિથલના ફોટા પાડે અને પછી એ પ્રદર્શન લાગે, આપણને શું લાગે, બહુ સરસ છે. જો કોકના ઘરે હું ગઈ હતી, સરસ મજાનો સૂર્યાસ્ત દેખાતો. એમના ઘરની પાછળ પણ નાળિયેરી હતી. નાળિયેરી હોય ને એટલે પછી પેલો સરસ મજાનો સૂર્ય ત્યાંથી શું થતો હતો, પેલો ઉગતો હતો. એટલે મેં ફોટો પાડ્યો. જાસમ ફોટો પાડે, બારીમાંથી ફોટો પાડે, પછી એ બધાને નીચે જઈને બધાને બતાવે, એ બહુ સરસ છે, ક્યાં જઈ આવે, હિલ સ્ટેશન જઈ આવે. જાસમ હિલ સ્ટેશન નથી ગઈ, ક્યાંય નથી ગઈ, આ તમારી ઉપરની બારી પરથી આ ફોટો લીધો. એનો અર્થ શું છે, આપણી સામે જ છે, આંખ સામે છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી, માણી શકતા નથી. જો એટલે આ જેટલા પણ ચિત્ર તમે જુઓ ને, એ ચિત્ર આપણે દોરી ન શકીએ એવું નથી, અને આપણી સામે આવી વસ્તુ નથી એવું પણ નથી, પણ આપણને એ પ્રકારની સૌંદર્યની દ્રષ્ટિ જે છે, એસ્થેટિક સેન્સ એને કહેવાય, એ સૌંદર્ય જોવાની, એ માણવાની આપણામાં શું છે, પેલી બુદ્ધિ જ નથી. એનો અર્થ શું થયો, બે આંખ જે બતાવે એ જ આપણે પૂરતું છે, એનાથી આગળ આપણે વધતા જ નથી. પેલું બે કાન જે સંભળાવે ને સાંભળી લીધું, પણ સંગીતમાં પેલો આલાપ કરે આપણને કઈ ફરક નહીં પડે. જા સમજો, આપણે બધા ઔરંગઝેબ કહેવાય, શું કહેવાય,
2-4 રાગ કરી જાય, કઈ આપણને કઈ નહીં, એ માળકોસ કરી પછી શિવરંજની કહે ને હંસધ્વની કે બધું આપણા માટે શું છે. કેરીમાં એવું જ છે, આ સમજ. ખાલી દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ આટલી બધી પ્રકારની કેરીઓ મળે. એટલે હાફૂસ મળે, કેસર મળે, રાજાપુરી મળે, પાયરી મળે, વનરાજ મળે, કેસર મળે, આમ જાત જાતની મળે. તો બહારથી આવે ને એને તો બધી જ કેરી શું લાગે? કેમ કે એ પ્રકારના સ્વાદ ગ્રહણ કરવાની એ પ્રકારની એમણે ડેવલપ થયો, ટેસ્ટ ડેવલપ જ નથી થયો. આમ ફક્ત સ્વાદ ગ્રહણ કરવું એમ નહીં, એની વિશેષતા પણ શું છે આપણે ગ્રહણ કરીએ. આમ જેની બુદ્ધિ જે છે એ આંખ બતાવે છે એના કરતા કંઈક વિશેષ જુએ છે, કાન બતાવે છે એના કરતા કંઈક વિશેષ સાંભળે છે. એને શું કહેવામાં આવે? કવિ, ક્રાંતદર્શી. ક્રાંત એટલે કે આ બધાને પાર કરીને જુએ. જે દેખાઈ રહ્યું છે તો દેખાઈ જ રહ્યું. હું એટલા માટે આપણે ક્રાંતદર્શી જ બનવાનું. આ નામ અને રૂપ દેખાઈ રહ્યા છે પણ નામ રૂપની પાછળ જે ઈશ્વર છે એ ઈશ્વર આપણને દેખાતો જ નથી. આટલું સુંદર જગત છે તો એ જગત બનાવનાર શું છે? મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, ક્યાં રહેતો હશે? ઊંડા તે સાગરના મોજા ઉછાળીને ઘૂંઘું ગજવનાર કેવો હશે? આ પણ કઈ નહીં, આમ ભરતી આવીને ઓટાવીને કામ પતી ગયું. પણ એની પાછળ જે શક્તિ છે, એની પાછળ જે સર્જનહાર છે, એને જે જુએ છે એને કોણ કહેવાય? કવિ. ઇન્દ્રિયો જે દર્શાવે છે એનાથી પણ પર કંઈક જોવાની, સાંભળવાની જેનામાં શક્તિ છે એને શું કહેવામાં આવે? કવિ કહેવાય. આ આત્મા કેવો છે? કવિ. કેમ કે જે આંખ જુએ છે એના કરતા વધારે કંઈક એ જુએ છે, જે કાન સાંભળે છે એના કરતા વધારે કંઈક એ સાંભળી શકે છે. સર્વદૃક ક્રાંતદર્શીનો અર્થ શું કીધો? સર્વ. સર્વને જાણવા, દૃક એટલે સર્વને જાણનારો. આંખ ફક્ત રૂપ ગ્રહણ કરે છે, કાન ફક્ત શબ્દ ગ્રહણ કરે છે, ત્વચા ફક્ત સ્પર્શ ગ્રહણ કરે છે. પણ આત્મા કેવો છે? સર્વને એક સમાન રીતે શું કરે છે? જોનારો છે. શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્ર, મનસો મનો યથ, વાચો વાચમ, સૌ પ્રાણસ્ય પ્રાણઃ. આમ આ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, મનના વિચારો, બુદ્ધિના જ્ઞાન, આ બધાથી પણ શું છે? એ પર ઉઠીને સર્વને જાણવા વાળો છે. ક્રાંતદર્શી ને સર્વજ્ઞ. પણ એવું કેવી રીતે શક્ય બને? નાન્યઃ અસ્તિ ઇતિ દ્રષ્ટા ઇત્યાદિ શ્રુતેભ્યઃ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ દ્રષ્ટા છે જ નહીં. આ જગતમાં દ્રષ્ટા તમે એક જ છો, બાકીની બધી વસ્તુ કઈ છે? દ્રશ્ય છે. તમે એમ માનો છો કે તમે મને જોઈ રહ્યા છો, પણ ખરેખર તમે મને જુઓ છો? વિચારી જુઓ. તમે આ શરીરને જુઓ છો, આ શરીર દ્રશ્ય છે. તમે મને સાંભળી રહ્યા છો, આ શબ્દ પણ શું છે? વિષય છે. જો તમે મારા ભાવને જોઈ રહ્યા છો, એ ભાવ પણ શું છે? દ્રશ્ય છે. તમે કોણ છો? દ્રષ્ટા. સર્વનો ન અન્યઃ અસ્તિ દ્રષ્ટા. તમારા સિવાય, આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ દ્રષ્ટા છે જ નહીં. જો સમજો, અન્ય સર્વ વસ્તુ શું છે? દ્રશ્ય છે, વિષય છે, જડ છે, અનાત્મા છે. તમે જ એક છો જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, જે સર્વને શું કરે છે? જોઈ રહ્યો છે. આ બધાને જોવા વાળો છે, પણ એને જોવા વાળું કોઈ છે? દૃગેવ ન તો દૃશ્યતે. એ બધાને જોવા વાળો છે પણ કોઈ એને જોતું નથી, એને વિષય બનાવી શકે એમ છે જ નહીં. આ કોના જેવું છે? પેલી મુસલમાન બુરખો પહેરીને ફરે ને એના જેવું. જો આ તમે બોલે મુસલમાને બુરખો પહેરીને
એ પેલી જાડીમાંથી એ આખી દુનિયાને જુએ, જો આ સમજો, પણ દુનિયાને જોઈ શકે? પેલો કાળો મૂર્ખો ઉપરથી માથાથી પગ સુધી શું કરેલો હોય? પેલો પહેરેલો હોય. એ આખી દુનિયાને જુએ, જો આ સમજો. તો પછી આત્મા કોણ છે? મુસલમાન સ્ત્રી છે? કેમ? એ બધા જુએ છે, કોઈ એને જોતું. અંદર સ્ત્રી છે કે પુરુષ એ નહીં ખબર પડે. આ સમજો. આ આત્મા કેવો છે? પણ મુસલમાન સ્ત્રી જેવો છે. એ બધાને જુએ છે, કોઈ એને જોતું જ નથી. સર્વદૃક સર્વદ્રષ્ટા નાન્યઃ અસ્તિ દ્રષ્ટા. બીજો કોઈ દ્રષ્ટા છે જ? એક અદ્વિતીય આત્મા તત્વ. એકત્વમ અનુપશ્યતઃ. જો આત્મા એક અદ્વિતીય, જે તમે છો. તમારાથી અન્ય બીજું કઈ છે જ ને. એટલે જ કહું, ઉદરમ અંતરમ કુરુતે અધતસ્ય ભય. પેલો બીજો જોયો ને તો પછી ભય છે જ. શ્રુતિ માતા શું કહે છે? પેલું બીજું છે જ ને. ઈશ્વરને પણ અન્ય માની લીધો તો શું થવાનું? એ પણ ભયનું કારણ જ છે. પણ ઈશ્વરને જો આત્મ સ્વરૂપ માની લીધો તો એ ઈશ્વર પણ શું છે? આનંદ સ્વરૂપ છે. રસગહ્યેવાયમ લબ્ધ. એ આનંદ સ્વરૂપ છે, રસ સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. એ રસ સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ આત્માને જો જાણી લીધો, આનંદી ભવતી, એને પછી દુઃખી થવાનું રહે ને. એટલે કહું, બધું ગોળ ફરીને તમારા શોક પર આવીને જ ઊભું રહી જાય. હું દુઃખી છું, આ વાક્ય જ ખોટું છે. કેમ? કોઈ છે જ નહીં બીજું. તમને દુઃખી કરવા વાળું હોય તો દુઃખી થાવ. માતાજી, તમને હું ખબર પડે? તમે બાવા બની ગયા. જાય બાવા બને પછી ખબર, એ મારી હાથે રહો તો પછી ખબર પડી જાય. જા સમજ. એમ નહીં બને. આ તમારો જે સંસાર છે એના કરતા બાવાનો સંસાર ઘણો મોટો હોય. આ સમજ. એટલે જ કહું, મહી પડ્યા તે મહાસુખમાં. એ અંદર પડે ને પછી ખબર પડે મહાસુખ કેવું છે. જા આપણે ચેન્નાઈ ને પેલા મદ્રાસ વાળા સ્વામીજી છે એવું જ કે, જયારે અમે ભણતા ને વેદાંત, સ્વામીજી વેદાંત ભણે એટલે બધા બાવા બનવાનું એવું નથી. જો આ સમજતો, વેદાંત ભણ્યા પછી તમારે પરણી જવું તો પરણી જાય. સ્વામીજી આશ્રમમાં જ લગ્ન કરાવી આપે. જો આ સમજો. કારણ કે લગ્ન, ગ્રહસ્થ આશ્રમ અને વેદાંત ને કોઈ વિરોધ નથી. આ સમજો. કોઈ પ્રકારનો ત્યાં વિરોધ તો છે જ ને. લગ્ન કરે કે નહીં કરે, જો એટલે ભણતા ને એટલે પછી બધાને એમ થઈ જાય કે આપણે સંન્યાસી બની જાય, આપણે સાધુ બની જાય. એટલે પરમાનંદજી અમને એવું કહેતા, એ ભણાવવા આવતા. સ્વામીજી અમેરિકા 3-4 મહિના જાય ત્યારે પરમાનંદજી ભણાવવા. એટલે પરમાનંદજી ભણાવવા તો પછી બધા જાત જાતના પ્રશ્નો થતા હોય. એટલે કોઈ પૂછી લીધું, સ્વામી સાધુ બનવું શું છે? કે સાધુ બનવું એટલે પબ્લિક ગાર્ડન છે. સાધુ કોણ કહેવાય? કે સાધુ પેલો પબ્લિક ગાર્ડન જેવો હોય. પબ્લિક ગાર્ડન કોને કહેવાય? જેને મન ફાવે ત્યારે દાખલ થાય ને મન ફાવે ત્યારે શું છે નીકળી. એમ સાધુ પાસે, મહારાજ પાસે પણ શું, પેલો આમ હરખાઈ ગયો સાધુ મહારાજ પાસે આવી ગયો અને પ્રણામે કરી લે, પછી નહીં ફાવ્યું તો શું છે, પેલા બીજા મહારાજ પાસે પહોંચી જાય. જો આ સમય પેલો ગુરુ બદલી નાખે. એ સ્વામીજી કે એ ગુરુ નો ગુરુ. જો આ સમજ. સાધુ જીવન એટલે જે જીવનમાં આવે એને અપનાવવાનું ને ગયો એને શું, એને સંસ્કૃતમાં કહેવત છે, આગતમ સ્વાગતમ કુરે. આવે એનું બહુ પ્રેમથી સ્વાગત કરો. આવો, ચા પીવડાવવાની, વાતો કરવાની, બધું જ કરવા. નિર્ગચ્છમ ન નિવારે. એ જાય તો ને એને નિવારવાનો નહીં, જવાની કોઈ કશું કે જાય છે તો હરિઓમ કઈ તેવો બેસો. પેલો જેમ પેલો વેવાય આવે ને, બેસો ને હવે થોડીક વાર, એમ કરવાનું નહીં હોય. એ સંન્યાસી નહીં કહેવાય. જો આ સમય આવે તેને આવો કહેવાનું, જાય તેને શું કરવાનું? હું પ્રેમથી વિદાય કરો. ના 2-4 દાડા રહી જાવ, એ સંન્યાસ, એ ગ્રહસ્થ કહેવાય. 2-4 દાડા રહી જાવ શું કહેવાય? આ ગ્રહસ્થ કહેવાય. જા ગચ્છંતમ ન નિવારે. પેલો જઈ રહ્યો છે એને કઈ નિવારવાની જરૂર નથી. કેમ? કે કોઈ આવે એટલે ઉમેરો થતો નથી અને કોઈ જાય તો શું છે, ઘટાડો થતો. આપણને તો ઉમેરો થાય ને ઘટાડો થાય.
આ આવે ને તો બહુ મજા આવે ગઈ, સરસ મજા આવે, પેલો ઉમેરો કે આ તમે જાઓ પછી બધું ખાલી થઈ ગયું. આપણે આખું આપણું જીવન છે ને આ ગણિત જ છે. જા તમે પેલા ઘટાડા ઉમેરામાંથી જ આપણે ઊંચા નથી આવતા. પણ એ શાસ્ત્ર શું કે છે? એકત્વમ, એક જ છે. જો એક અદ્વિતીય છે એમાં ઉમેરો કરવાનો નથી, એમાં ઘટાડો કરવાનો. એટલે તો જો વેદાંત પણ તમારા માટે ઉમેરો બની ગયો તો પછી એ વેદાંત રહેતું નથી. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ, પૂર્ણ જ છે. ધારો કે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ઉત્પન્ન થયું તો બે પૂર્ણ થયા. પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદ, એ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણની નિવૃત્તિ કરી, અડધું થઈ ગયું પૂર્ણ. પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે, તો જોઈ ગયા મંત્ર મંગળાચરણ. આત્મા પૂર્ણ છે, એક અદ્વિતીય છે, પર્યગાત, સર્વવ્યાપી છે, ક્રાંતદર્શી, સર્વજ્ઞ. તમે જ એક દ્રષ્ટા છો, અન્ય કઈ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, મનીષી, મનસ ઈશિતા, સર્વજ્ઞ ઈશ્વર ઇત્યર્થ. સર્વને એક સમાન રીતે જે જોઈ રહ્યો છે, વિષય બનાવી રહ્યો છે, એને દ્રષ્ટા કહેવાય. જા પછી શું કે છે? મનીષી, ઉપદ્રષ્ટા. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, ભોગતા ભોગ મહેશ્વર. આત્મા કેવો છે? ઉપદ્રષ્ટા, મનીષી, સર્વજ્ઞ. બહુ સુંદર શબ્દ. સર્વને જોનારો જ છે એમ નહીં, સર્વને શું છે? મનને પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા જ જુએ છે એમ નહીં, સર્વને જુએ છે. એ જ રીતે મનસ ઈશિતા, ઈશિતા એટલે કે મનનું પણ જે શાસન કરનાર. આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? ગીતામાં જેમ ભણીએ છે ને અત્યારે, કે મન આપણું શાસન કરે છે ને એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આપણે મનનું શાસન કરવાનું. આપણે કૂતરા જેવી હાલત છે. જો તમે તો કૂતરો પૂંછડી પટપટાવે ત્યાં સુધી બધું બરાબર, પણ પૂંછડી કૂતરાને પટપટાવે તો કોણ છે? મનીષી, મનનો પણ શું છે? એ શાસ્તા છે, સર્વજ્ઞ ઈશ્વર. ઈશિતા એટલે સર્વનું શાસન કરે. જો એટલે ઈશ્વર છે, મનીષી છે, મનનો શાસ્તા છે. આ કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલે ને, પેલા મજૂર હોય, મજૂરો શું કરતા? પેલો કડીઓ હોય, ટાઇલ્સ બેસાડવા વાળો હોય, પેલો સ્લેબ ભરવા વાળા હોય, આ બધાની ઉપર પેલો એક હોય, એને સુપરવાઇઝર કહીએ. આપણે શું કહીએ એને? સુપરવાઇઝર. સુપરવાઇઝરે શું કરવાનું હોય? એને ફક્ત તે જોવાનું છે બધું કામ. એ પછી હાથમાં પેલો કડિયાની જેમ હાથમાં લઈને કામ પર નહીં લાગે. જો આ સમજ, એ કામ પર લાગી જાય એટલે સુપરવાઇઝર નહીં કહેવાય. આ સમજ, પછી મજૂર બની જાય. જો સુપરવાઇઝર એટલે શું કરવાનું હોય? એને ફક્ત જોવાનું જ હોય. એમ તમે કોણ છો? આ મનના સુપરવાઇઝર છો. કેમ? મનને બદલવાની જરૂર નથી. આ સમજ, એટલે સંસારી બહાર બધું મચડ મચડ કરતો હોય, પેલો યોગી શું કરતો હોય? પેલું મનને મચડ મચડ કરે. સમજ, ઈશિતા, મનીષી, એ કોણ છે? કોઈ પ્રકારની, જો સમજો, એના હાજરી માત્રથી, સાનિધ્ય માત્રથી જ મનનું શું થાય છે? નિયંત્રણ થાય જ છે. મનમાં ગમે એટલી વૃત્તિઓ ઉઠે, મનમાં ગમે એટલા ભાવ ઉઠે, તમે કોણ છો? દ્રષ્ટા માત્ર ને, એના શાસ્તા છે. દ્રષ્ટા ને શાસ્તા અલગ છે. આ પણ બધું હરખું જ લાગે. સ્વામીજી તમે ચાલો દ્રષ્ટા કેવું, ઉપદ્રષ્ટા કેવું, શાસ્તા કેવું ને, સર્વ બધું હરખું જ છે. તો ચાલો ને તમે આગળ ચાલો. શાસ્તા એટલે નિયંત્રણ કરનાર, શાસન કરનાર. મન ક્યાં ગયું, ક્યાં નથી જતું, મન કોને યાદ કરે, મનમાં કેવા વિચારો ઉઠે, આ બધા પર પણ શું છે? નિયંત્રણ છે. પણ જો આ સમજ, આ શાસ્તા ક્યારે, આ શાસ્તા છે એ ક્યારે સમજાય? આપણા મન પર આપણે શું કરીએ?
પોતાનું નિયંત્રણ મેળવીએ. જો આ સમજ. અને મન પર નિયંત્રણ મેળવવું હોય તો એક જ ઉપાય છે. આ સમજ જપ કરવા જ પડે. પણ આપણે તો જપ શરૂ કરે ને પેલો 15મો 16મો જપ આવે પેલો ઊંઘી ગયેલો આરામથી. જો હું એટલે એમ માનવાનું નહીં કે વેદાંત ભણે એટલે એને જપની જરૂર નથી. વેદાંત ભણે ને એને પહેલી જપની જરૂર પડે. એટલે પહેલાના જમાનામાં કોઈ પણ શિષ્ય વેદાંત ભણવા જતો ને પહેલું પેલું પુરસ્ચરણ કરાવતા એની પાસે. તો પહેલાના મહાત્મા જો ને બધા જપ કરાવતા મંત્ર. ડોંગરે મહારાજનું પહેલી વાર જ્યારે ભાગવત પ્રકાશિત થયું ત્યારે ડોંગરે મહારાજને પૂછવામાં આવ્યું કે મહારાજ આનો ભાવ શું રાખવાનો? ત્યારે ડોંગરે મહારાજે કીધું શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ 1.25 લાખ લખીને જે લઈ આવે ને એને આ ભાગવત આપવાનું. જો વિચાર. એટલું જ નહીં, કોઈ પણ આવીને એમ કે મહારાજ અમારે ભાગવત કથા બેસાડવી છે, 1.25 લાખ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ લખીને પતિ પત્ની બંને. આજે પતિ એમ માનતો પત્ની લખી જાય એટલે ભાગવત આવી જાય. નહીં, પતિ પત્ની બંને જણા 1.25 લાખ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ લખીને ડોંગરે મહારાજની પાસે લઈ નહીં જાય ને ત્યાં સુધી ભાગવત કથા આપતા નહીં. જો આજે આ વસ્તુ નથી રહી. જો મંત્ર જપ. જો ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તત્વ જ્ઞાન મેળવવું હોય, મહત્વનું શું છે? આ જપ મહત્વ નથી. એટલા માટે ગીતામાં પણ ભગવાન શું કહી ગયા? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. સર્વ યજ્ઞોમાં હું કોણ છું? જપ. જપ કરો. માતાજી થતું જ નથી, ઊંઘ આવી જાય. પણ તું 25 થી શરૂ કર. જા સમજ, એક માળા નથી થતી તો શું કરવાનું? 24 કરો, 27 કરો, 54 કરો. અજા સમજો. પણ નથી થતું એમ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ? બાજુ જ મૂકીએ. જ્યાં સુધી જપ કરીએ નહીં, આ પાઠ કરતા શીખીએ ને એમાં પણ આપણા મન પર શું થાય? શું બોલવું એના પર આપણે શું કરીએ? નિયંત્રણ મેળવીએ. આ સમજો. આ બધા દ્વારા શું કરી શકાય? પેલા મન પર આપણું પોતાનું શાસન આવે. બાકી મન તો આમ જ વિચારો ઉઠતા જ રહેવાના. મન તો શું થવાનું? ભટકતું જ રહેવાનું. આ સમજો. જપ કરવા જ પડે. પુરસ્ચરણ એટલે અઘરું છે. મંત્રના જેટલા અક્ષર હોય એટલા લાખ કરવા પડે. એટલે બહુ મોટો મંત્ર લેવાનો નહીં, પછી ગરબડમાં જ પડીએ. હરખાઈને પેલો ગાયત્રી એટલે આ સમજે બધા ભગવાનની ગાયત્રી છે, ખાલી એક જ ગાય. આપણે જે ગાયત્રી પ્રસિદ્ધ છે એ સૂર્ય ગાયત્રી કહેવાય. પણ બધા ભગવાનની ગાયત્રી છે. નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત. તો ગાયત્રી એટલે 24 અક્ષર છે. અને પુરસ્ચરણ કરવું હોય તો કેટલા થાય? તો 24 લાખ કરવા પડે. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે લગાતાર 5 વર્ષ કરો. કઈ આમે કઈ કરવાનું જ નથી આપણા જીવનમાં. હકીકત જુઓ ને, કોઈ ફરક પડતો નથી. દિવસનો 1 કલાક આપણે જપમાં કાઢે ને તો કોઈ 23 કલાકમાં કોઈ ઊંધું જતું થઈ નથી. પણ આપણા મનમાં શું છે? પણ મારા વગર કેમ ચાલે? પણ તારા વગર ચાલે છે. તું નહીં રહે ત્યારે શું થવાનું છે? જપ કરીએ. જો આ સમજ, જપ કરીએ તો મન પર આપણું શું થાય? શાસન, નિયંત્રણ આવે. એમ સીધું એક દિવસમાં નિયંત્રણ નહીં આવે. વિચાર, કોણ છે આત્મા? કોણ છે? મનીષી, સર્વજ્ઞ, સર્વને જાણવા વાળો છે, સર્વનું શાસન કરનાર. એટલું જ નહીં, પરિભુહુ સર્વસામ પરી ઉપરી ભવતી તિ પરિભુહુ. પરિભુહુ એટલે કે સર્વેશામ ઉપરી ભવતી. ઉપરી ભવતી એનો શું થયો? આ બધાથી એ પર છે. પર બનવાનું નથી. જો સમજ, આ બધી જગ્યાએ તમે જુઓ, હું તો આ બધાથી ઉપર ઉઠી ગયો. એ જે બોલે ને એ બિલકુલ ઉપર ઉઠેલો હોય જ નહીં. જો આ સમજ, જે એમ કે મને જો તમે કોણ ત્યારે હું આ ઘર છોડી નીકળી જાઉં, એ ક્યારેય ઘર છોડી નીકળે જ નહીં. જો આ સમજ,
એ ખાલી બોલતો જોઈએ. શું છે? એ બોલતો જોઈએ. એક ભાઈને મેં કીધું, અરે ભાઈ આ સિગરેટ શું કામ પીએ? ના માતાજી 5-6 વાર છોડી દીધી. તો પછી હવે શું? સ્વામીજી બહુ સરસ, છોડવા વાળો બોલે નહીં અને બોલવા વાળો શું છે? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ભસતો કૂતરો કરડે નહીં. જે કૂતરો બહુ ભસતો હોય ને એ ક્યારેય કરડે નહીં. જો સમજજો. એ જ રીતે વરસાદ માટે પણ શું કહેવાય? ગાજ્યા મેઘ વરસે. આ બધી બહુ વ્યવહારિક વાત છે. કરવું જ પડે. આપણે માતાજી જપ હું કર કરે એટલે કે એ 2 દિવસ જો ત્રીજે દિવસથી પાછું થઈ જાય. લગાતાર 5 વર્ષ કરો. કેમ વેદાંત ટકતું નથી? કેમ વેદાંત સાંભળ્યા પછી પણ મનમાં શાંતિનો અનુભવ નથી? આ વેદાંત સાંભળ્યા પછી પણ આનંદનો અનુભવ કેમ નથી? કવિ મનીષી આ સમજદારી જ નથી. મનના તમે શાસ્તા છો, પરિભુ આ બધાથી તમે ઉપર છો. જો સમજો, ઉપર થવાનું નથી. ઇન્દ્રિય કહીએ, દેહ કહીએ, જગત કહીએ, મન કહીએ, બુદ્ધિ કહીએ, આ બધાથી તમે કોણ છો? પર છો, અસંગ છો. ઉપર એટલે શું છે? આ બધાથી અસંગ છે. વિચાર અસંગતા સમજવાથી. જો એક મહાત્મા કોઈ રાજાએ એમને આમંત્રણ આપ્યું ચતુર્માસ માટે. મહાત્મા શાસ્ત્રના પંડિત, સરસ મજાનો સત્સંગ કરાવે. રાજાને મજા પડે. રાજાએ સાંજે દરબાર પૂરો કરીને શું કરે? સત્સંગમાં જાય. એટલે રાજાએ એના જ મહેલના પાછળના ઉદ્યાનમાં સરસ મજાની કુટિયા બનાવી, વ્યવસ્થા કરી. એટલે બધા શું કરી શકે? ત્યાં સત્સંગ કરવા આવી શકે. એટલે આખી સત્સંગની વ્યવસ્થા ઊભી કરી દીધી રાજાએ. પછી રાજા સાથે રહેતા હોય એટલે પછી ભોજન ને બધું પણ શું થતું હોય? પેલા રાજાને ત્યાંથી. એટલે 1 મહિનો ગયો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના જશે. એટલે બધા એટલા બધા લોકો સત્સંગમાં આવે ને જપ થાય ને બધું ચાલે. કૃષ્ણ જન્મ આવે એટલે કૃષ્ણ જન્મ ઉજવ્યો. અને રાજાને ઘરમાં હોય એટલે પછી કૃષ્ણ જન્મ તો શું છે? પેલો ભવ્ય રીતે જ ઉજવાતો હોય. પછી ગુરુ પૂર્ણિમા આવી એટલે બધા મંત્ર દીક્ષા કરીને ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી. 4 મહિના પૂરા થયા. ખરેખર 4 મહિના એટલે 4 મહિના હોય. હવે તો 2 મહિનાને ચતુર્માસ ક્યાં આવે? 4 મહિના પૂરા થયા પણ બધાને સત્સંગમાં એવી મજા પડી ગઈ. અને મહારાજ જે ગ્રંથ લેતા હતા ને પૂરો થયો નતો. એટલે બધાએ વિનંતી કરી, રાજાએ આગ્રહ કર્યો કે મહારાજ હવે આ શરૂ કર્યું છે ને પૂરું કરીને જજો ને, ભલે 4 મહિના 6 મહિના થાય, આપણને ક્યાં વાંધો છે? એટલે મહારાજને એમ થયું જો આટલું સરસ શ્રોતાજન છે, આટલો સરસ સત્સંગ ચાલી રહ્યો. એટલે મહારાજે પણ શું કર્યું? ચાલુ રાખ્યું. મહારાજે ચાલુ રાખીને પછી લાંબુ ચાલે ને એટલે પેલો રાજાને પોતાનો રાજકારી કારભાર બધો હોય જાસણ. એટલે પછી રાજા ક્યારેક આવે ને ક્યારેક નહીં આવે. રાજાના મનમાં એવું આવી ગયું કે આ મહારાજને તો અહીંયા લહેર પડી ગઈ, હવે મહારાજ અહીંયાથી ક્યાંય જવાના જ નથી. એટલે રાજાને એમ થઈ ગયું કે આ બધી મારી સગવડને કારણે જ અહીંયા મહારાજને મજા પડી ગઈ. એટલે એક દિવસ વાતમાં એમણે બોલી લીધું, મહારાજ તમારે તો અહીંયા લહેર છે, તમારે શું કરવાનું? કેમ કે એને આખું પેલો રાજ્ય કારભાર કરવાનો હોય એટલે એ બિચારો માથાકૂટ કર્યા જ કરતો હોય. અને મહારાજને ખાલી શું કરવાનું હોય? સત્સંગ કરવાનું. એટલે એનાથી બોલાઈ ગયું. બિચારો કંટાળેલો, રાજકારભારથી કંટાળેલો બોલાઈ ગયું. મહારાજ તમારે શું કરવાનું? તમારે શાંતિ, જા તમે કઈ લહેર જ કરો ને મહારાજ, જા. જો એટલે મહાત્માની સામે શું બોલીએ ને એ વિચારીને બોલવાનું. બોલી મહારાજ કશું બોલે ચૂપચાપ સાંભળી લીધું. એક દિવસ મહારાજ કે
ચાલો રાજા આપણે ચાલવા જઈએ. તો નીકળ્યા અંદર ગયા પછી પેલી સીમા આવી ગઈ. રાજ્યની શું આવી? સીમા. એટલે પેલું રાજા કે બસ આપણે મહાત્માજી આપણે અહીંયાથી આગળ નહીં જવાનું. કેમ કે આ મારી સીમાની બહારની વસ્તુ થઈ જાય, કોઈ પણ આવીને મને પકડી શકે. મારે શું છે, અમારો સૈનિક વગર શું છે, મારા રસાલા વગર આ સીમાની હદની બહાર હું જઈ શકું નહીં. કે તું નહીં જઈ શકે, જા સમજ. હું તો શું છે હું આ ચાલ્યો, તું પાછો જા. કે ના મારે તમે બધું ના રે કઈ નહીં, કે હું આ ચાલ્યો, મારે ક્યાં સીમા તને નડે, મને કોઈ સીમા નડતી નથી. મારા શું કર્યું? ચાલ જા સમજો. આપણને એમ લાગે કે મહાત્મા એમને કઈ પકડાયું નથી. એ જંગલમાં રહેતો લહેર જ છે, મહેલમાં રહેતો પણ શું છે? લહેર જ છે. કે નંદતી નંદત્યેવ કવિ મનીષ. હું દ્રષ્ટા છું, ઉપદ્રષ્ટા છું, સર્વને જાણનાર છું, સર્વનો શાસ્તા છું, સર્વથી શું છે? પર છું. શાસન કરનાર છે એટલે બંધાઈ જાય. જો આ સમજો. પણ આ બધાથી બંધાઈ ગયો છે ને. પરિભુઃ એ સર્વથી શું છે? પર છે. સ્વયંભુઃ એ કોઈના પર આધીન છે. સ્વયંભુઃ સ્વયં ભવતી ઇતિ યેષામ ઉપરી ભવતી યહશ્ચ ઉપરી ભવતી સહ સર્વ સ્વયમેવ. જે સર્વથી પર છે એને બનાવનાર કોઈ હોય નહીં. જો વિચાર, એ જો સર્વથી પર છે તો પછી એ કેવો છે? સ્વયંભુઃ. એનાથી ઉપરી બીજું કોઈ છે જ નહીં. એટલે એને શું કહેવાય? આપણે દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? એનો કોઈ બાપ નથી. જો આ સમજ. સ્વયંભુઃ. આપણે શંકર આજે એટલે આ પુરાણમાં કથા જે છે ને બધી આ જ કથા છે. આ સમજ. એટલે રામાયણમાં આવે પણ શંકર ભગવાન ને પાર્વતી ના વિવાદ છે. એટલે પેલો કન્યાદાન કરવાનું હોય એટલે કન્યાના માતા પિતા હોય. એટલે પેલો બ્રાહ્મણ કે વરના માતા પિતા કોણ? એટલે શંકર ભગવાને કીધું આવીને ઉભા રહો. એટલે પેલા લક્ષ્મી નારાયણ શું છે? આવીને ઉભા રહી ગયા. લક્ષ્મી નારાયણ ઉભા રહી ગયા. પછી પેલું દાન કરે. જો આ સમજો. એ લક્ષ્મી નારાયણ ઉભા રહે, એમણે યાદ કરવાનું કે એમના માતા પિતા કોણ? જો આ સમજ. એટલે પેલો બ્રાહ્મણે પૂછ્યું તમારા માતા પિતા કોણ? કે શંકર પાર્વતી. એટલે શંકર પાર્વતી તમારા માતા પિતા કરતા કોઈ નહીં. કે સ્વયંભુઃ પરિભુઃ. આપણને આ મજા આવે સાંભળવાની, પણ હકીકત ત્યાં અર્થ શું છે? એમને ઉત્પન્ન કરનાર કે એમનાથી પર બીજું કોઈ છે? હરિ અને હર શું છે? એક જ છે. આપણે ભેદ કરીએ. જો સમજો. પરિભુઃ સ્વયંભુઃ. એમને કોઈ ઉત્પન્ન કરનાર છે જ નહીં, અને એમનો ઉપરી કે એમને શાસન કરનાર પણ કોઈ છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જેના યેષામ ઉપરી ભવતી યશ્ચ ઉપરી ભવતી સહ સર્વ સ્વયમેવ ભવતી. જે સર્વનો પણ ઉપરી છે એ ક્યારે એનું કારણ બની શકે નહીં. કેમ? એ તો સર્વનો ઉપરી છે. તો એ કેવો હોવો જોઈએ? સ્વયંભૂ જ હોવો જોઈએ. આમ આત્મા કેવો છે? પરિભુઃ સ્વયંભુઃ કવિ મનીષી. સ્વયં પરિભુઃ સ્વયંભુઃ. આ આત્મા છે. આ પ્રકારથી આ આત્માનું લક્ષણ આપણને દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ મંત્ર જે છે એ ચિંતન માટેનો મંત્ર. એક શબ્દ લેવાનો પરિભુઃ, પછી જોવાનું સ્વયંભુઃ, પછી ચિંતન કરીએ કવિ મનીષી. બેઠા બેઠા પછી આખા ગામની પંચાયત કરીએ ને એને બદલે શું કરવાનું હોય? કવિ એક શબ્દ પકડવાનો, પછી એના પર શું કરતા રહેવાનું? ચિંતન કરવાનું. એ ચિંતન કરીએ તો પછી એ સ્વરૂપમાં આપણે શું થાય? નિષ્ઠા થાય. આગળ આપણે આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ
गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।